सबको जोहार। आपण माने कार्यक्रम सुनुचन रेडियो मंथन 91.6 एफएम माध्यम थी। किछि दिन परे आमे फेर थरे आपण मान के आसीचु। महिला दिवस अंतर्जातीय महिला दिवस उपरे कथा। रेवतीर स्वर हो कि वर्षा सतीर डाकरा केन्सी न केन्सी जगह न हजि जाएसी नारीर स्वर नारीर वार्ता। संसारटा के संकलिचे बोलिक देवी आख्या पाई। फिर भी घाटी साटी हो संसार दह गंजन ये विषय थी आमर सहित दुई जन विशिष्ट कवयित्री जोग देइच आलोचना कर्मा। कवयित्री अलका मैडम को स्वागत करुचे कार्यक्रम के। नमस्कार मैडम। कवयित्री प्रणति को भी स्वागत करुचे आज कार्यक्रम के। पहला मुई अलका मैडम को जानवा के चाहेमी नारी के नहीं करी पुराण नहीं करी इतिहास तक वर्तमान तक बहुत किछि लेखा है। नारी काना है। सबको मोर जुहार। विश्व महिला दिवस उपलक्षे समस्त को गुड़दुटे शुभेच्छा और अभिनंदन। नारी होचे आमर समाज रो एक विशिष्ट अंग। परिवार हो कि समाज हो ताके मेरुदंड कहले भी भूल नहीं हुए। से नहीं हेले परिवार नहीं हुए, समाज नहीं हुए, देश नहीं हुए। मेरुदंड बागिर से छोट नु बड़ तक सबू तम दायित्व घर छुआ पिला छुआर जत्न रु आरंभ करी परिवार के संगठित करबा न धरि समाज के और परिवार के नेकरी समाज है, समाज के नेकरी देश बोले तार भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण है। पुराण जुगे नारी माने बहुत भल जीवन यापन करथिले। ताको सम्मान बहुत देवी आख्या दिया जाउथला। हमर सीता हेले, द्रौपदी हेले, उर्मिला हेले, विभिन्न चरित्र बहुत महान चरित्र थे। से माने बहुत त्याग करछन। तांकनु बहुत किछि सिखबार अछि। तारपरे भी हमर गार्गी मैथिली इमाने भी हमर सरोजिनी नायडू तोर के तो बहुत भल थिला। तांकर दुनिया रे भी मझी रे टिके नारी मानकर प्रति टिके अवहेला हैला। समान को इतार भितर रखा गला, बंधन भितर पर्दा भितर रखा गला, तांको शोषण भी करा गला। एंते हिकरी धीरे सतीदाह प्रथा, बाल्य विवाह प्रथा एंते के बहुत तांकर ऊपर अत्याचार जाबर जातीय अत्याचार सही सही करी मध्य युग रे टिके बेसी हिची नारी मानकर प्रति अवहेला। धीरे धीरे फिर नारी शिक्षा अग्रगति एबे हेलानो हे आइलानो किंतु आहुरी भी हेबार अच्छे। शिक्षा रे खाली अग्रगति हेले नै हुए। हमको त मानसिकता भी परिवर्तन दरकार। परिवार समस्त जीवन रो मूल्यबोध भी जानबार कथा। नारी टे हेला जे स्वाधीन खाली पाठ पढ़ी देले कि पैसा रोजगार कर देले सेटा हे गला नसे। तार मानविकता भी रहबार कथा, मानव गुण रहबार कथा, समाज रो दृष्टि लोकन कर दृष्टि तार प्रति ठीक रहबार कथा। जेते बेले परिवार रे दुई जन चाकरी करथुसन हस्बैंड वाइफ सेते बेले से भी बुझबा कथा, हस्बैंड भी बुझबार कथा जे नारी भी बाहर परिश्रम करछे ताके भी टिके साहाय्य करछे कि दुई जन कर भीतर मतभेद नै रहबा समन्वय रखा कथा। आ जेन जगह रे जने गृहिणी है से हस्बैंड रो रोजगार ऊपर डिपेंड करूछे कि पर तार पाखे भी से जे बाहर के काम करे नै गले भी कारण तार सब समय घरे बितौछे बोले तार हस्बैंड रो अर्थ ऊपर भी तात किछि अधिकार रहबार कथा। बोले से घर परिवार ता भल करी चली परबा। आ शिक्षा खाली हेले नै हुए। हमको आहुरी किछि शिक्षा ना रे जना स्वेच्छाचारी ही जोचन हेटा भी नै हेबार कथा। आ बहुत सुंदर कथा कहले आप।
ଯେ ଶିକ୍ଷା ନାଁରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ନାଇଁ ହେବାର୍ କଥା। ମୁଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଣତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜାଣିବାକେ ଚାହିଁବି लो चुली लो रेबी लो निया ରେବତୀ କାବ୍ୟରେ ଯେନ୍ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଉଠିଥିଲା ନାରୀ ଶିକ୍ଷାକେ ନେଇକିରି ଆଜି ତାର ସ୍ଥିତି କାଣା ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନାରୀ ପୁରାଣ ଯୁଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାରୀ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ସମୟର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ କୁହାଯାଇପାରେ। ଆମମାନଙ୍କର ମାନସିକତା ବଦଳିଛି। ଖାଲି ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ନାଁରେ କେବଳ ମୁଁ ଜଣେ ନାରୀ ହିସାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ନାରୀକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇ କହିପାରିବିନି ଯେ କେବଳ ପୁରୁଷ ସମାଜ ନାରୀ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି। ନାରୀ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ। ନାରୀ ପାଖରେ ନାରୀ ବିଶାଳ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରିଣୀ। କିଏ କହେ ନାରୀ ନରକର ଦ୍ୱାର ଅବା ମୁକ୍ତିର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ପଥ। ମୁଁ କହିବି ନାରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈକୁଣ୍ଠ। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ, ଖୁବ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଜ୍ଞା। ନାରୀ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମହାନ। ବିଶିଷ୍ଟ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଗଳ୍ପରେ, ରେବତୀ ଗଳ୍ପରେ ଯେଉଁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ଏକ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା ନାରୀ ପାଇଁ, ପୁରୁଷ ସମାଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ନାରୀ କେବଳ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ହେବ ନାହିଁ, ନାରୀ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କାରିତ ହେବା ଦରକାର। ଶିକ୍ଷା ସହିତ ସଂସ୍କାର, ଉତ୍ତମ ବିଚାରଧାରା ରହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ନାରୀଟିଏ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପୁରୁଷ ପାଇଁ, ସମାଜ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହୋଇପାରିବ। ନାରୀ ଜଣେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହେଇପାରବା, ସମାଜକେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିପାରସି, ସମାଜକେ ଗଠନ କରିପାରସି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହୁଥିଲେ ନୂଆ ବୈକୁଣ୍ଠ ବି ଗୋଟେ ତିଆରି କରିପାରସି। ଚାରଖଣ୍ଡ ଇଟା ବାଲି ସିମେଣ୍ଟକେ ନେଇକିରି ଯେନ୍ ଘର ଥିସି ସେତାକେ ଜଣେ ନାରୀ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ବନାସି। ଆମେ ତାକେ ବୈକୁଣ୍ଠ ବି ମାନିପାରମା। ଯଦି ନାରୀ ସବୁ ଜାଗାଥି ସବୁ କିଛି କରିପାରସି, ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ସେ ତାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ है। ହଁ। ତ ନାରୀ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସର୍ବସହିଷ୍ଣୁ, ଦୟାବାନ, ସବୁ କିଛିର ଅଧିକାରୀ ଯଦି ନାରୀ, ତ ନାରୀ ଅବହେଳିତ ଯେନ୍ ହେଉଛି ତାର ପଛର କାରଣଟା କାଣା ହେଇପାରେ? ଅବହେଳିତ ହେବାର କିଛି କାରଣ, ନାରୀ ବି ନାରୀ ପାଇଁ ଟିକେ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହେଇଯାଏ ବେଳେବେଳେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କେତେବେଳେ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାଟେ ପୁଅ ଝିଅ ଦୁଇଟା ଅଛନ୍, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି ଝିଅକୁ କେମିତି ଚାଲିବ, କେନ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରିବ, କେମିତି ଚଳିବ, ସେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି। ପୁଅଟାକୁ ଆମେ ନାଇଁ ଶିଖବା। ପୁଅକୁ ବି ଆମେ ତାର ବ୍ୟବହାର, ଶାଳୀନତା ଶିଖାବାର କଥା। ଘରେ ମାନେ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଲାଗି ବେଶୀ କଟକଣା ଅଛି। ପୁଅ ଯଦି ଘରୁ ସଂସ୍କାର ଶିଖିଥିବ, ତ ଅନ୍ୟ ଝିଅକୁ ଦେଖିଲେ କି ବୋହୂକୁ ଦେଖିଲେ ତାର ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ନାଇଁ ହେବ। ବୋଲେ ଆମର ମା ମାନଙ୍କର ବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆମେ ପୁଅକୁ ବି ସେ ସଂସ୍କାର ଦେବା ଯେ ତୁଇ ବି ହଁ ଶାଳୀନତା ଶିଖ, ଭଦ୍ରତା ଶିଖ, ଶିଷ୍ଟାଚାର ଶିଖ, ସହିଷ୍ଣୁ ହେବାର ଶିଖ। ତାର ହଜବେଣ୍ଡ ଦୁଇଟା ଥିବେ, ଯଦି ହଜବେଣ୍ଡ ବି ସହିଯିବ, ଝଗଡ଼ା ନାଇଁ ହୁଏ, କିଛି ନାଇଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ହେଇଯିବ ଘର। ଜଣେ ଖାଲି ସହୁଥିବ ବୋଲେ ବି ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ନାଇଁ ଚାଲେ ଜୀବନ। ତ ଆମକୁ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ବି ମା ହିସାବରେ କି ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ବି ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଅଛି ଯେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାରଟା କି ସହବାରଟା କି ଭଲ ଗୁଣ ତାମାନେ ଡେଭଲପ କରିବାର ଅଛି। ଅସଲ କଥା ହେଲା ମାନସିକତା ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମାନସିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବହୁତ ଦରକାର। ସମାଜର ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଗୋଟେ ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର। ଏବେ ଯେନ୍ ଏଟେ ହଉଛି ମାନସିକତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିହାତି ଦରକାର। ସମସ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସହୃଦୟତା ଥିବାର କଥା, ଦୟା କ୍ଷମା ଗୁଣ ରହିବାର କଥା, ଶାଳୀନତା, ସହିଷ୍ଣୁତା, ଏସବୁ ଗୁଣ ନିହାତି ଦରକାର। ଧନ୍ୟବାଦ ଅଳକା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ଯେ ସହନଶୀଳତା, ସହିଷ୍ଣୁତା ଏଟା ତ ନାରୀର ଆଭୂଷଣ, ଏ ସବୁ କାଳରୁ ରହି ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କର ମତରେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ, ସହନଶୀଳ ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲା, ତାପରେ ବି ସେ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୁଏ। ପୁରୁଷ ସମାଜ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଆମ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନାରୀର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି। ନାରୀକୁ ଆମେ ଦେବୀ ରୂପେ
ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରୁ। ଯଦି ନାରୀ ଦେବୀ ତାହେଲେ ସେ ନିଜେ ମୁକ୍ତି କାହିଁକି ପାଇପାରୁନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁକ୍ତିର ତ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ନାରୀଟିଏ, ମୁଁ ନାରୀ ହିସାବରେ କହିବି, ନାରୀଟିଏ ସବୁବେଳେ ଏକ ମଧୁର ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଧନ ନୁହେଁ, ମଧୁର ବନ୍ଧନ। ସେ ମଧୁର ବନ୍ଧନ କ'ଣ? ସ୍ନେହର ବନ୍ଧନ। ନିଶ୍ଚୟ। ସବୁବେଳେ ନାରୀ ଆଶା କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପରିବାର କଥା କହିବି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ବାହା ହୋଇ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସୁଛି, ସେ ତ ସେ ପରିବାର ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ ପରିବାରକୁ ସେ ଆସୁଛି, ସେଇ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ତାକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ସ୍ନେହ, ଆଦର, ସମ୍ମାନ, ଅଧିକାର ଦେବେ, ସେ ନାରୀ ଯଦି ସେ ଯେମିତି ବି ହେଇଥାଉ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପରିବାରରେ ସେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିକି ରହିପାରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବଦଳରେ ଯଥା ସମ୍ମାନ, ସ୍ନେହ, ଆଦର ଦେବ। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ତାପରେ ଏବେ ଯୋଉ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର କଥା ଉଠୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ମହିଳାଟି ସେତେବେଳେ ସଶକ୍ତ ହବ ଯେତେବେଳେ ସେ କେବଳ ଶିକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୁହେଁ, ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ତାର ହବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଏ ତିନି ପ୍ରକାର ବିକାଶ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ମହିଳାଟାର ହବ, ସେତେବେଳେ ମହିଳାଟେ ପ୍ରକୃତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଶକ୍ତ ହବ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ମଧ୍ୟ, ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ଆଉ ସବୁ ଭଗବାନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଗୁଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ନିଜର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ନାରୀ ଯେତେବେଳେ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନରେ ପୁରାଣ ଯୁଗରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହି ଆସିଛି, ପୁରୁଷକୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ମିଳିନାହିଁ ନାରୀକୁ ମିଳିଛି, ସେତେବେଳେ ନାରୀ ମନ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ମତେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି ପୁରାଣ ଯୁଗରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୁଁ ସେ ସ୍ଥାନର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରିବି। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ଏ ଭାବନା ମନ ଭିତରେ ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ମାନେ ମହିଳାଟେ ସଶକ୍ତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ, ବଢିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ମତାମତ ପାଇଁ। ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିବା ଆଗକେ ବି ବୟଲା याचेन ଆମେ ଅଳକା ମ୍ୟାଡମଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିମି, ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କବିତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ନାରୀ। ବିତି ଯାଏ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣ, ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ, ଗଢିବାର ନିଶାରେ ସେ ମଗ୍ନ, ଆଖିରେ ତା କେତେ ଯେ ସପନ। କେତେବେଳେ ନିଜକୁ ହଜେଇ, କେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଜଳେଇ, ପୁଣି କେବେ ନିଜକୁ ବୁଝାଇ, ନୀଡ଼ ରଚିବାକୁ ସେ ଯେ ତଜିଛି ସାଜଇ। ଆସୁ ପଛେ ଯେତେ ବାଧାବିଘ୍ନ, ଯୋଡ଼ିବାରେ ଢାଳି ଦିଏ ନିଜ ମନ ପ୍ରାଣ। ଅଣଦେଖା କରି ଚାଲେ କିଛି ଦୁଃଖ, କିଛି ଅପମାନ, ଖୁବ ସୁନ୍ଦର, କିଛି ଲୁହ ଆଖିପତା ରଖଇ ଗୋପନ। ଆଶାଟିଏ ଜଳୁଥାଏ କେଉଁ ଅନ୍ତର୍ମନେ, ଆଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚେ ଆଣିଦେବ ଦିନେ। କିଛି ମାନ, କିଛି ସ୍ଥାନ, ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବ ତା ନାରୀ ଜୀବନ। ବୃଥା ତା ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା, ବୃଥା ତା ସ୍ୱପ୍ନ, ଗଢିବା ଯୋଡ଼ିବାରେ ସୀମିତ ତା କର୍ମ, ବାକି ସବୁ ଖାଲି ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ। ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ଅପରାହ୍ନେ, ମୂଲ୍ୟହୀନ ଥିଲା ତାର ଦେହ ଦାହ ଶ୍ରମ, ଯେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ କରିଛୁ ବା କଣ। ତା ବିହୁନେ ନାହିଁ ଘର, ନାହିଁ ପରିବାର, ତଥାପି ନଗଣ୍ୟତା ସ୍ଥିତି ନୁହୋଇ ଆଦର। ଅପ୍ରିୟ ହେଲେ ଏହା ସତ୍ୟ ସମାଜର। ସକାଳ ଶିଶିର ପରି ସେ ଅଭିମାନ କରସି ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ଫେର ନିଜକେ ବୁଝେଇକିରି ସେ କେନ୍ତା ଫେର ଉଠse ସେଟା କହିବାକୁ ଚାହିଁছে। ସକାଳ ଶିଶିର ପରି ଆସି, ସକାଳ ଶିଶିର ପରି ଆସି ମିଳାଇ ଯାଏ କେତେ ଅଭିମାନ, ତାହାରି ତ ଘର, ତାର ପରିବାର, ଲିଭା ପାଉଁଶରୁ ପୁଣି ଜଳି ଉଠେ ନୂଆ ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ, ଯୋଡ଼ିବାରେ ହୁଏ ସେ ନିରଖ। ଧନ୍ୟବାଦ। খুব সুন্দর কবিতা আপনার। গোটে বার্তা যে যেতে নারী তো সর্বসহনী, সবু সহেসি, অভিমান भी করছি, কিন্তু সে অভিমান ক্ষণস্থায়ী है, फिर तार आठ दिन से उठसी, फिर से तार संसार के सौंपी हुए। बहुत बहुत सुंदर आपनकर एक कविता लगी। वर्तमान प्रणति मैडम को अनुरोध करमी, से तांकर कविता पढ़े। मो कवितार शीर्षक निर्माणରୁ ନିର୍ବାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାରୀ। এই কবিতা নারীর অভিমানର କଥା। ନିଜ ହାତରେ ନିଜକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର କଲା ପରେ ଆଉ କ'ଣ ବା ଥାଏ ଯୋଡ଼ିବାକୁ। ଛାତିରେ ସାଇତା କୋହ ପରସ୍ତ ପରସ୍ତ ହୋଇ ଅନାବରଣ ହେବା ପରେ ଖୋଜେ କି ନିଜର ପରିଚୟ। ନାରୀର ଲୁହ ଭାରି ବୋଲକରା, ନାରୀର ଲୁହ ଭାରି ବୋଲକରା, ଲୁଚିବାକୁ କହିଲେ ଲୁଚିଯାଏ ପାଟି ନ ଫିଟେଇ। ହସ ବି ସେମିତି, ପାଖ ଛାଡ଼ି ଯାଇ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପରି ପଡ଼ି ରହିଥାଏ ସୁଖ ହେଉ ଅବା ଦୁଃଖ।
ନିଜକୁ ନିଶେଷ କରି ଚିତାଭସ୍ମକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇଲା ପରେ ନିଜ ଅର୍ଜିତ ପୁଣ୍ୟ ଫଳକୁ ବି ଅର୍ଘ୍ୟ କରି ଟେକି ଦିଏ ସମ୍ପର୍କର ସାଗର ତୀରେ। ନିଶ୍ଚୟ, ଖୁବ ସୁନ୍ଦର। ଏଇ ତ ନାରୀ। କହେନି ତ କେହି ଗଢିଥିବା ସ୍ୱର୍ଗ ଛାଡି ଦେବୀଟିଏ ଚାଲିଗଲା। ବଢିଆ। କହେନି ତ କେହି ଗଢିଥିବା ସ୍ୱର୍ଗ ଛାଡି ଦେବୀଟିଏ ଚାଲିଗଲା। ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଚାଲ ତାର ଫେରନ୍ତା ପଥକୁ। କବିତା ପଢିଲା ବେଳେ ମତେ କେମିତି ସୁନ୍ଦର। ଫିଲିଂସ୍ ଆସୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ଧନ୍ୟବାଦ। খুব সুন্দর কবিতা আপনার দেবী স্বর্গ নির্মাণ করে ফেরি চাইছেন অপেক্ষা করিবা পুଣି তার আগমনকু। প্রতিবর্ষ দুর্গা পূজা হেসি, দুর্গা পূজা বলে মাঙ্কু আমি বরণ করসু, মাঙ্কর আগমনকে অপেক্ষা করসু, ফের মাঙ্কু বিদায় দেসু। কিন্তু আমার ঘরে সবুদিন গোটে গোটে মা বଞ୍ଚି রহিছন, স্নেহ শ্রদ্ধা বাটি চালিছন। नारी के नहींकरी जितने आम कथबार्ता करुचु तो फुले जे प्रथमे शिक्षा के अग्राधिकार देइथिले नारी शिक्षा के रेवती रचना हला फकीर मोहन सेनापति द्वारा गोटे वार्ता दिया गला नारी समाज रो शिक्षा के नहींकरी। खगेश्वर सेठ संबलपुरी रे बड़े सुंदर उपन्यास लिखी जाइछन परछा सती। सेनु भी नारी संघर्ष कहानी के उत्थापन करा जाइछे। एंता बहुत बहुत साहित्य रे नारी स्थान के उच्चतम दर्शा जाइछे। आपण मन को अनुरोध साहित्य रे नारीर स्थिति बाबद रे दुई पद कह। समाजर विभिन्न क्षेत्र रे नारी माने तांकर पारदर्शिता देखाइछंती। राजनैतिक क्षेत्र हेउ, व्यवसाय क्षेत्र हो, साहित्य क्षेत्र मध्य बहुत नारी माने प्रतिष्ठित होइछंती। निजर प्रतिभा द्वारा समाज को एक वार्ता मध्य देइछंती। बहुत प्रतिभाशाली कवि लेखिका अछंती जो माने अंतर्राष्ट्रीय स्तर रे मध्य सुख्याति लाभ करचंती। तस्लिमा नासरीन को नाम मध्य आपण समस्त जानिथिले। लज्जा उपन्यास पई केमिति गोटे से विवादीय परिस्थिति रे पड़ी जाइथिले। आउ एमती हमर ओडिसा रे प्रख्यात लेखिका प्रतिभा राय हंतु, बीणापाणी महांती विशिष्ट गाल्पिका औपन्यासिका बीणापाणी महांती, प्रतिभा राय, आउ ताप टिके आगो को जिबा सरोजिनी नायडू, आउ एमती बहु लेखिका कवि माने अछंती जो माने कि समाज को मार्गदर्शन करिसंती तांकर प्रतिभा बल रे। आउ साहित्य एमिति एक क्षेत्र जहा आपण से कवि का ना तो मोर मने नाही, एक हिंदी गोटे कविता अछि कलम और तलवार। कलम सहित तलवार को केमती तुलना कराई। तलवार पाखरे कलम पाखरे तलवार भी हार माने। तो कलम रे एते शक्ति, से कलम माध्यम रे हमर कवि माने कवयित्री माने समाज को मार्गदर्शन देई आसिछंती। बहु कहिबार कथा समाज रे प्रतिष्ठा लाभ करिसंती, साहित्य क्षेत्र रे बहु प्रतिष्ठा लाभ करिसंती। एमिति अनेक उदाहरण देखिबा को मिलिबो। तो सुंदर भाबे आपण वर्णना कले साहित्यती नारी मानकर भूमिका अभावती। आपण दुई जन जने प्रतिष्ठित कवि कवयित्री भावे निजर परिचय सृष्टि करि पारिछन। आपण जेतेले कविता लेखसन आ नारी चरित्र के केंद्र करिकरी यदि कविता लेखवा लगी कहा जाए बा आपण लेखसन सेतेबेले काण काण सब अनुभव के आपण सेनो शब्द माध्यम रे पोथी देवा लगी चाहसन से बाबत किछि कह। जीवन किछि घटना जेंटा छुई जाइथिबा निजर अनुभूति हो कि पाख पड़िसा हो कि निजर रिलेटिव बंधु बांधव हो, केसी घटना जेतबेले छुई जाउतिछि शब्द बोधे आपे आपे पळे आसी सेटा लेखि ही जाइसी। नै मोर कहर अर्थ हला आपण काना सचेतन वार्ता देवा लगी चाहसन सेतले कविता माध्यम थी। कविता माध्यम रे सचेतन बात खाली देबा एटा जे सब बेले मते
ତାମାନେ ମାନବୀୟ ଗୁଣଟେ ରହିବାର କଥା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମେ ଯାହା ହ୍ୟୁମାନିଟି କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଲୋକ ହଉ ପୁଅ ହଉ କି ଝିଅ ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଟା ରହିବାର କଥା ଦୟା କ୍ଷମା ରହିବାର କଥା ଆଉ ସହନଶୀଳତା ରହିବାର କଥା ଏଇଟା ମୋର ବାର୍ତ୍ତା ସବୁବେଳେ ଆଉ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ତାମାନେ ନାଇଁ ରଖିକରି ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ କବିତାରେ ଇ ସବୁ ମେନସନ ହେଇଥିସି। ପ୍ରଣତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କବୟିତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ କବୟିତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି ଆପଣ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କବିତା ଲେଖିଛନ୍ ସେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନାରୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖସନ୍ ଆପଣ ନିଜର କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜକେ କାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ଲାଗି ଚାହେଁସନ୍ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଜଣାବା ଲାଗି ଅନୁରୋଧ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଲେଖୁଛୁ ସେତେବେଳେ ତ ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ଲେଖୁନାହୁଁ ନା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ବାର୍ତ୍ତା ଆମର କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ଆମର କଥା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହେବା ଦରକାର ଯୋଉଟା କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ସତ୍ ପଥରେ ଯିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ସାମାଜିକ ହେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ମଣିଷ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଜୀବ ସମାଜରେ ରହୁଛି ସମାଜକୁ ନେଇକି ଚଳୁଛି ତ ସେଇ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ମଣିଷ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ମୋ କବିତା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲେଖେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ଲେଖିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରେ ସେ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ମୁଁ ଚରିତ୍ରରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ରଖେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚରିତ୍ରରେ ନିଜକୁ ରଖେ ସେତେବେଳେ ମୋର ଭାବର କଥା ମୋ ଅନୁଭବର କଥା ମୋ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କଥା ମୋର ଆନନ୍ଦର କଥା ମୋ ପାଇବାର କଥା ମୋ ପ୍ରାପ୍ତି ଅପ୍ରାପ୍ତିର କଥା ସବୁକୁ ମୁଁ ଲେଖେ ଆଉ ସେ ସବୁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଥାଏ ଯେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବାର କଳା ଶିଖୁ। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଏତିକି। খুব সুন্দর আলোচনা চালিছে বর্তমান আমি শেষ পর্যায়ে আড়কে আসি আসলান বর্তমান প্রণতি ম্যাডাম কু অনুরোধ করমি তাঙ্কর আর গোটে কবিতা আমার শ্রোতা মান লাগি প্রস্তুত করবে। ঠিক আছে গোটে মোবাইল ଅଛି ଗୋଟେ କବିତା କହୁଛି ଗୋଟେ ମୋର କବିତା ଅଛି ଆଶା ତଟିନୀର ତୀରେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଶା ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଅଛୁ ଆଶା ଗୋଟେ ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ କବିତାରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଆତ୍ମତୃପ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଶା ମୁଁ ଏଇ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଆଶା ତଟିନୀର ତୀରେ। କବିତା ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ କହିବି ସେଲ୍ଫ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ ଯାହା କୁହାଯାଏ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି। ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଯଦି ତୃପ୍ତି ନାହିଁ ଯଦି ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠି ବି ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ସେଇ ବିଷୟରେ କବିତା ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ରସ ସବୁଠୁ ମଧୁର ମନେ ଶୀତଳତା ଭରେ ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ସୁଖର ସାଧନ ମନ ବିଚଳିତ କରେ। ସୁଖ ଖୋଜିବାକୁ ଧାଇଁ ଯାଏ ମନ ସବୁ ସୀମାରେଖା ଡେଇଁ ସୁଖ ବୋଲି ଯାହା ପ୍ରତୀତ ହୋଇ ମରୁ ମରିଚିକା ସେହି ମରୁ ମରିଚିକା ସେହି ମରିଚିକା ପଛେ ଧାଇଁଛି ମଣିଷ ହେଉଛି କ୍ଷତାକ୍ତ କେତେ ତଥାପି ମନରେ ଆଶା ଅସୁମାରି ଭଉଁରୀ ଖେଳୁଛି ଯେତେ। ଆଶା ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ ନଦୀଟିଏ ପରା ପ୍ରଖର ତାହାର ଗତି କେତେବେଳେ ସିଏ ଶୁଷ୍କ ମରୁଭୂମି କେତେବେଳେ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାତି। খুব সুন্দর খুব সুন্দর ଯିଏ ଯାହା କହୁ ধন্যবাদ আপনার এ সুন্দর কবিতা লাগি। ঠিক আছে কিছু কথা না মোবাইল ଅଛି ତ অলকা ম্যাডাম আপনার भी অনুরোধ আপন আমার শ্রোতা মান লাগি আর গোটে কবিতা বর্ষিত। କବିତାର ନାଁ ଅସ୍ମିତା ପଥେ ନାରୀ। ଆଜ୍ଞା ସମୟ ସାଥିରେ ନାରୀ ଆଗାଉଛି ପାଦ ପାଦ ଥାପି ଜୀବନ ଗଢୁଛି। ଯାଇଛି ସେ ଯୁଗ ଯାଇଛି ସେ ଦିନ କୁରୁସଭା ଆଉ ପାଞ୍ଚାଳିର ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି କି ବସ୍ତୁ ଅସ୍ମିତାର ଯାତ୍ରା ସିଦ୍ଧ ହୋଇଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱର ସତ୍ତା। ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆସନେ ମଣ୍ଡିତା ଶିକ୍ଷା ରାଜନୀତି ଗୁଣେ ନିପୁଣତା ଜଳ ସ୍ଥଳ ଆକାଶ ସରିତା ଭୂମିକା ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖ ତା ପାରଦର୍ଶିତା ସର୍ବସ୍ଥାନେ ତାର ଦକ୍ଷତାର ଚିହ୍ନ ନିଜ ପରିଚୟ ଖୋଜିବାରେ ମଗ୍ନ। ଅଲୋଡ଼ା ଅବଳା ନୁହଇ ସେ ଆଜି ସେ କରୁଣ ସ୍ଥିତି ଯାଇଛି ତ ହଜି। ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନର ପଥ ହେଲେ ବି ପଙ୍କରେ ପଦ୍ମ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ। କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ ତଥାପି ରହିଛି ଭାବିଛନ୍ତି ଧୀରେ ଚାଲିବାର ଅଛି। କ୍ଷମାଶୀଳ ସହ ମଣିଷ ପଣିଆ ହୃଦୟରେ ରଖି ଗଢିବା ଦୁନିଆ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଆପଣଙ୍କର
ସେଥିଲାଗି ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟକେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ନିଷ୍କର୍ଷ ଟିକେ କହମା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ଲେ ନା ମୁଇଁ କବିତା ନାଇଁ ବଢ଼ିରେ ହେଲେ କେନ୍ତା ହେଲେ ନ ଯିମି। ମୋର କବିତା ପଢ଼ବାର ଆଗରୁ ଏତିକି ଖାଲି କହମି, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଉଦେ ସବୁ ମା ବହିନମାନଙ୍କୁ ଜୁହାର, ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ମନ ଆସୁଛୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମଥି। আর আমার সহিত অলকা মহাপাত্র ম্যাডাম, প্রণতি মহাপাত্র ম্যাডাম দুই জন কবয়িত্রী উপস্থিত ଥିଲେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରାଣ ଯୁଗନୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତକ୍ ନାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବାବଦରେ ଆମକୁ ଜଣାଲେ, ଶୁଣିଲା। ଆସୁନ୍ ମୋର ଗୋଟେ କବିତାଟେ ଆପଣ କ'ଣ ଲାଗି ଶେଷକେ ପରସି ଦଉଛେ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହଉଛି ଯାତ୍ରା। ଓଡ଼ିଆ କବିତା। କାହାଣୀର ଶେଷ ଭାଗ ହୁଏତ ନିଷ୍କର୍ଷ ବିହୀନ ଥାଇପାରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇ ଉତ୍ତର ଅପେକ୍ଷାରେ। ସାବିତ୍ରୀବାଈ ଫୁଲେଙ୍କ ଠାରୁ ଲୋରେ ବି ଲୋ ନିଆର ତାଚ୍ଛଲ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍କାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିମ୍ବା ଲଛମାର ଆକୁଳ ଡାକକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ସମାଜର ବିକଟାଳ ହସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବା ପର୍ଝାସତୀର ବେଦନାକୁ କେବେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଏ ସମାଜ ଆଜି ବି ନୀରବ କାହିଁକି? ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର ଉପନ୍ୟାସକୁ ଦମଦାର କରିପାରେ, ହେଲେ ସେତକରେ ଶେଷ ହୁଏନି ଏ ଅସରନ୍ତି ଯାତ୍ରା, ଯାହାକୁ ଜୀବନ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ଲୁହର ରଙ୍ଗ ଆଉ ରକ୍ତ ରଙ୍ଗ ସମାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। କାନ୍ଦିବାକୁ ସୁଖ ଆଉ ହସିବାକୁ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ନାରୀକୁ କାହିଁକି ଅବଳା କୁହାଗଲା, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କେବେ ନିଜକୁ? ଜନ୍ମ ଦିଏ ନାରୀ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାର ଦିଏ ନାରୀ, ଲାଳନ ପାଳନ କରେ ନାରୀ। ଯିଏ ମାଟି ପଥରର ଆକୃତିକୁ ଘର ବୋଲି ପରିଚୟ ଦିଏ, ସେ ହେଲେ ନାରୀ। ହାତ ଧରି ବିନା ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗ କରେ ନାରୀ। ଦେବୀ ପାଲଟି ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ ନାରୀ। ତେବେ ଅବଶେଷ ଏତିକି ଯେ ଦମନ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, କରୁଣ କାହାଣୀ ଯେବେ ବି ଲେଖାଯାଏ, କାହିଁକି ଚିତ୍ରିତ ହୁଏ ନାରୀ? ଏ ଯାତ୍ରାର ଯବନିକାର ନାୟିକା ହିଁ ହୋଇପାରେ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ନାରୀ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିବା ଲାଗି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ରେଡ଼ିଓ ମନ୍ଥନ 91.6 FM ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ସହିତ ଏନ୍ତା ଯୋଡ଼ି ହେଇଥାଉନ୍ ଆର୍ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁନ୍ ଆର୍ ସେ ବାବଦରେ ମତାମତ ଦେଉନ୍। ଜୁହାର।